ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲੋਵਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। सरदार हरमीत सिंह जनेजा पिछले कई सालों तो क्लोविस ग्लोबल अकैडमी विच अपनी सेवावां निभा रहे हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। कैलीफोर्निया तो साडे पत्रकार कमल कौर ने क्लोविस ग्लोबल अकैडमी विच बतौर प्रिंसीपल के तौर पर अपनी सेवावां निभा रहे हरमीत सिंह जनेजा नाल विशेष गलबात की। पंजाब के जलंधर जिले तो संबंधित हरमीत सिंह जनेजा 2001 विच अपने परिवार समेत अमरीका विच आ वसे सन, जिथे उन्हां 13-14 साल बतौर इंजीनियर वजों सेवा निभाई। सन 2014 विच कैलीफोर्निया के एक हाई स्कूल विच पढ़ाउणा शुरू किया, जिस तो बाद वो हुण क्लोविस ग्लोबल अकैडमी विच बतौर प्रिंसीपल वजों सेवावां निभा रहे हैं। इस मौके स्कूल की स्थापना ते इसके वक्-वक् प्रोजेक्ट्स बारे जानकारी दिंदियां उन्हां दस्सिया कि क्लोविस ग्लोबल अकैडमी ने अपने वक्-वक् प्रोजेक्ट्स ते सिक्ख्या के खेतर विच अनेकां मल्लां मारियां ने। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। इन्हां स्कूलों विच बच्चों नूं अपनी कम्युनिटी ते कल्चर डिवेलपमेंट की सिक्ख्या दी जाती है। क्लोविस ग्लोबल अकैडमी बच्चों नूं अंग्रेजी अते स्पैनिश दीआं दो सब तो वध बोली जाण वालीआं भाषावां विच दो भाषावाद दा तोहफा दिंदी है। CGA एक विलखण छोटा सुरक्षा स्कूल सभ्याचार पेश करदा है, जिथे बच्चे सर्वपक्षी विकास लई एक वधिया माहौल विच ज्ञान हासिल कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरमीत सिंह जनेजा ते मैं क्लोविस विखे क्लोविस ग्लोबल अकैडमी चार्टर स्कूल का प्रिंसीपल की सेवा करदा है। ते अज बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं इस प्रोग्राम ते सानूं बुलाया ते मौका दिता है इस प्रोजेक्ट बारे गल करन दी। हाँ जी हरमीत जी, तुहानूं असीं पुछना चाहांगे कुछ स्कूल बारे अबाउट द एस्टैबलिशमेंट की कॉन्सेप्ट सी माइंड विच ते who thought about it and किद्दां है सारा कुछ you could put in place। हाँ जी, स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ऑर्गेनिकली जिस तरह आप ही सुभाविक डिवेलप किया है कुछ सालों तो कुछ लोड़ सीगी कम्यूनिटी दे विच असी देखा कि क्लोविस या आस पास फ्रेज़नो की कम्यूनिटी जिहड़ी बहुत डाइवर्स हो चुकी है। तो इत्थे काफ़ी हर तरह के लोग हैं। तो पंजाबी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, मोंग कम्यूनिटी है, हिस्पैनिक अपने वीर भैन भी इत्थे रहिंदे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो एजुकेशन दे विच इस तरह की चॉइसिस होण जिहड़ियां कि परिवार नूं जो साडे जिहड़े इस तरह के परिवार आ रहे हैं उन्हां लई एक ऑप्शन होवे कि असीं बच्चिआं नूं मल्टीपल जिद्दां लैंगुएजेस सिखा सकते हैं, एक दूजे के कल्चर बारे जान सकीए। तो एजुकेशन तो वधिया कोई तरीका नहीं। तो असीं देखा काफ़ी जिद्दां मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंदी कई बारी कल्चर्स की, आपस पता नहीं होंदा एक बच्चे नूं दूसरे बारे कि उन्हां दी की वैल्यूज़ है, की कल्चर्स है। सो स्कूलों ये चीज़ होनी बहुत जरूरी सी। तो लैंगुएज जो है एक बहुत ही सीधा तरीका, इट्स अ डायरैक्ट वे टू टीच कल्चरल अवेयरनेस। सो असीं सोचा कि क्यों ना इस तरह एक एजुकेशन का मॉडल क्रिएट किया जाए जिथे आपां बच्चों नूं एक तो बहुत हाई लैवल ते एकेडैमिकली भी पढ़ा सकीए, स्ट्रॉन्ग एकेडैमिक्स होन, पर नाल जो एक कल्चरल अवेयरनेस मल्टीपल लैंगुएजेस सीखनियां ताकि बच्चा अंदरों ही पूरी तरह खुश रह सके, उन्होंने कभी ये ना महसूस हो कि मैंने इतने फिट इन करना पैना है या अपनी जी रूट्स है उन्होंने छड्डना पैना है। सो ये कुछ चीज़ों को लैके असीं जिस तरह अगे बढ़ते गए तो उहदे नाल प्रोजेक्ट जिहड़ा है अज जो क्लोविस ग्लोबल अकैडमी बनया है उत्थों दी शुरुआत हुई। अच्छा ते हरमीत जी दसो कि अपने स्कूल दे बोर्ड विच की है। आई नो इट्स रिटन दैट इट्स अ चार्टर स्कूल, सो गवर्नमेंट फंडिंग हैगी है या इट्स अ प्राइवेट फंडिंग और इट इज अंडर पब्लिक सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम या फिर तुहाडी जिहड़ी कमेटी हैगी है
because we have seen कि कई ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ so how is this different from those schools? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ Actually. ਸੋ ਤੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਲੋਵਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਓਪਨ ਟੂ ਆਲ ਦੂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਆਰ ਰਨ ਬਾਈ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ 100% ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ combination ਹੈ we have Dr. Alfredo Cuellar who is a retired professor from Fresno State Dr. Charles Merritt who is a coordinator of bilingual authorization at Fresno Pacific Verna Santos she is a long time lawyer in the community ਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਨਜੋਤ ਹੁੰਦਲ so it's a nice mix of community members on our board. Okay. That's really nice to know that it's a big mix. Usually sometimes people have this misconception ki it's a Khalsa school or a Punjabi school or a charter school. Is it in public or private? But of course it is a public school. Thanks for sharing that with us. Kyunki a lot of people have some misunderstanding as you correctly said. And jaan ki bahut khushi hui ki bache apne ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟਿਲ 8th ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੇ ਨਾਓ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਕੁਝ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਆਫ ਕੋਰਸ again the same thing may arise that is it going to be as same curriculum as if my kid will go to a school jithe Spanish te and Punjabi elective nahi hai but mostly I'm thinking that is still the same. जी बहुत ज़रूरी सवाल ये है अंडरस्टैंड करनी सो क्लोविस ग्लोबल अकेडमी जेड़ा इट्स अ डुअल इमर्जन स्कूल सो डुअल इमर्जन स्कूल जो एक कॉन्सेप्ट है कोई नवी चीज़ नहीं है काफ़ी देर तो एजुकेशन च चीज़ चल रही है पर कई थावां ते हजे आपां पिछे हैं थोड़ा सो ईवन अमेरिका दे विच इस तरह के 2000 स्कूल ने जिथे डुअल इमर्जन स्कूल की हुंदा है कि 2 लैंग्वेजेस लित्तियां जांदियां जिवें इत्थे इंग्लिश ते स्पैनिश बच्चों नूं कुछ समा उही सबजैक्ट जिहड़े बच्चों नूं कुछ समा सब्जैक्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਡੂਅਲ ਇਮਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ 21 ਕੰਟਰੀਜ਼ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੂਅਲ ਇਮਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਲਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਔਰ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਗਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30+ years ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡੂਅਲ ਇਮਰਜਨ ਸਕੂਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4th 5ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਨਲੀ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਈਸ ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ
ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਮੈਰਿਟ ਉਹ ਪੋਲੋ ਆਲਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਮਰਜਨ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ 17 18 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨ ਮਾਈਸੈਲਫ Punjabi and Spanish is a very, very great combination. Of course, a lot of employers are. It's a great resource. And jadu bache do vak languages concept jada tusi keh rahe ho core tada math ho gaya science social studies which educated hunde ne so definitely ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ acumen ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ intelligence and IQ level sometimes I mean I'm not saying IQ but maybe learners thing has to be a little bit higher than the regular kids ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ language ਵਿੱਚ different concepts ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ brain ਜਿਹੜੀ ਆ neural networks ਜਿਹੜੇ brain ਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ develop ਕਰਦੇ ਆ strongly so you know ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ flower ਉਹਦੇ brain ਚ ਆਉਂਦਾ flower rose ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ multiple languages ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ Spanish ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ exposure ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ English ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਨੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂ نو ਅਗੇਨ ਨਾਟ ਟੂ ਕਿ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਕਤ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ And we would also like to ask you, Harmeet ji, ke enrollment the key procedure hai. Is it? I know ki when I came in 16th April, no, to see school khol till 15th you're enrolling. So how is the normal enrollment? Do they come and apply here, or it's the same as the public system? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਓਪਨ ਟੂ ਆਲ again ਕੋਈ ਫੀਸ ਨੀਡਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜੂਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਿੰਡੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 15th ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ clovisglobalacademy.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੰਦੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਜੂਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੋਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ lottery ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ it doesn't carry over from year to year ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ fall ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ similar schedule to every other public school. And talking about similar schedule and public system, so how about the transportation? Like I have young kids, so I know what it is. Although sab I prefer ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ vehicle ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਬੱਚਾ and pick up ਕੀਤਾ ਜਾਏ because it's more doable. But for the other people who may not have, जिन्हों को parents को time ना होए या कोई और limitations होन, do you also provide transportation like as a school bus? ਹਾਂਜੀ so as starting this fall ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਓਕੇ ਜੀ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਟਸ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰ ਐਂਡ ਸੇਮ to the public system? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੋ ਸਕੂਲ ਮੀਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਸਕੂਲਸ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੀਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮੀਲਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਬਟ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੀਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੀਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੀਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ? ਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਕਲੋਵਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੂਅਲ ਇਮਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੇ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 81, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ 150 ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਫਰੋਮ 470 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। And koi extracurricular activities ਜਿਹੜੀਆਂ I understand public system school system ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, but because it's globally culturally more open school, so ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ events ਤੁਹਾਡੇ plan ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ you know you've thought about it, ਕੋਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ you know a person who's having one would say rose, other person will understand more in depth about it. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਲਚਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ ਦ ਮੈਸੇਜ ਯੂ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਕਲਚਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੌਂਗ ਬੋਲਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ why don't you share this with your friends? That's great. If anything, tell them how to count. And they become more comfortable in their skin. Yes. Correct. So they feel more comfortable with what their natural environment is. ਕਿਉਂਕਿ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
एक्सटेंसिवली दसिया पूरा सिस्टम। आई एम श्योर कि कई ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ would like to talk to you। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੂਅਲ ਇਮਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ compared to any other program। So it's one of the goals। So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲੀ ਮਾਈਂਡਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸੋ ਦੇ ਬਿਕਮ ਥਿੰਕਰਸ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰਸ ਹੇਅਰ, ਦੇ ਲਰਨ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਔਨ ਅ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 20 ਮਿੰਟਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੱਚੇ ਥਰੂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, they learn to focus, they learn to pay attention। So ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੂਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, that's not enough, it's the whole child approach। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਲ ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਪ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਓਪਨ, ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਵਿਸ ਗਲੋਬਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV।